Example number 23. Integration 5x plus 3 upon under root x square plus 4x plus 10. Once 5x plus 3 is equal to m into d by dx of x square plus 4x plus 10 plus n is equal to m into 2x plus 4 plus n is equal to 2mx plus 4m plus n 5x plus 3 બંને બાજુ સહગુણકો સરખાવતા therefore 2mx આ 5x વાળું પદ આ અચળ પદ 3 અહીંયા અચળ પદ 4m plus n 5 is equal to 2m therefore m is equal to 5 upon 2 3 is equal to 4m plus n 3 is equal to 4 into 5 by 2 plus n 10 3 minus 10 n is equal to minus 7 m અને n ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ 5x plus 3 is equal to અહીંયા રકમમાં મૂકી દઈએ ને m 5 by 2 into d by dx of x square plus 4x plus 10 minus 7 upon under root x square plus 4x plus 10 dx dx ના છેદમાં under root x square plus 4x plus 10 અને minus 7 ના છેદમાં under root x square plus 4x plus 10 is equal to 5 by 2 અચળ d by dx of x square plus 4x plus 10 upon under root x square plus 4x plus 10 dx minus 7 integration dx upon under root x square plus 4x plus 10 આનું ઇન્ટિગ્રેશન 5 by 2 into root x square plus 4x plus 10 upon 1 by 2 minus 7 integration dx upon under root આનું અંતિમ પદ x square plus 4x નું અંતિમ પદ બરાબર મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ મધ્યમ પદ 4x square upon 4 into x square is equal to 16x square upon 4x square is equal to 4 તો x square plus 4x plus 4 અંતિમ ઉમેરીશું અને બાદ કરીશું plus 10 minus 4 આ પૂર્ણ વર્ગ બની ગયું is equal to r2 cancel 5 into under root x square plus 4x plus 10 minus 7 integration dx upon root x plus 2 whole square આ થશે plus 6 એટલે એને under root 6 નો સ્ક્વેર એટલે x square plus a square સ્વરૂપ આવી ગયું is equal to 5 into under root x square plus 4x plus 10 minus 7 into log mod x plus 2 plus under root x plus 2 whole square plus root 6 square એટલે બનશે x square plus 4x plus 10 x square plus 4x plus 10 plus c આનો x plus whole square plus root 6 square એનું વિસ્તરણ કરશું એટલે x square plus 4x under root x square plus 4x plus 10 આ x plus 2 whole square plus 6 થયો આપણે x square plus a square સ્વરૂપમાં ફેરવવા માટે 6 ને root 6 નો સ્ક્વેર લખીને x square plus a square સ્વરૂપ under root x square plus a square સ્વરૂપ આવી ગયું
Example number 24. Integration dx upon x square plus 2x plus 2. આનું પ્રથમ પદ ને મધ્યમ પદ પરથી અંતિમ પદ 1 આવશે. dx upon x square plus 2x plus 1 plus 1 અથવા x square plus 2x plus 1 plus 2 minus 1 તો આ 1 રહેશે. આ પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયું. is equal to integration dx upon x plus 1 whole square. x square plus 2x plus 1 x plus 1 whole square. 1 square એટલે x square plus a square 1 upon a એટલે 1 upon 1 tan inverse x plus 1 upon 1 plus c. b વિકલ્પ. Example number 25. Integration dx upon under root 9x minus 4x square. આ મધ્યમ પદ છે, આ અંતિમ પદ છે, એનું પ્રથમ પદ શોધીએ. આમાં પ્રથમ પદ શોધવા માટે x2 નો સહગુણક 1 બનાવો અથવા x2 નો સહગુણક 4 રાખશો તો પણ ચાલશે. x2 નો સહગુણક 1 બનાવવા માટે 4 ને કોમન લઈ લઈએ. એટલે અહીંયા x2 નો સહગુણક 1 બનાવી દઈએ એટલે 4 કોમન લઈ લઈએ. 4 કોમન નહીં લો તો પણ એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે, પણ એટલું ધ્યાન રાખવું પડશે કે છેલ્લે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ ત્યારે x ના સહગુણક વડે ભાગવાનું ભૂલાય નહીં. તો x2 નો સહગુણક 4 કોમન એટલે વર્ગમૂળની બહાર આવશે એટલે 1/2 dx upon under root 9/4x minus x square. પ્રથમ પદ બરાબર મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા અંતિમ પદ 9/4x square upon 4 into x square. x square cancel થઈ જશે. 81 upon 16 upon 4 64 is equal to 1/2 dx upon under root x square નેગેટિવ છે એનો અંતિમ પદ આપણે નેગેટિવ રાખીશું, આગળ પ્લસ લઈએ. 81 upon 64 minus x square plus 9/4x minus 81 upon 64. x square નેગેટિવ એનો અંતિમ પદ નેગેટિવ અને આગળ પ્લસ કર્યું. આટલો પૂર્ણ વર્ગ થયો, પણ પ્રથમ અને અંતિમ પ્લસ જોઈએ એટલે આમાં ત્રણમાંથી માઈનસ કોમન લઈ લઈએ. is equal to 1/2 dx upon under root 81 upon 64 minus x square minus 9/4x plus 81 upon 64 is equal to 1/2 integration dx upon under root 9/8 no square minus x minus 9/8 no square under root a square minus x square 1/2 sin inverse x by a x minus 9/8 upon 9/8 plus c is equal to 1/2 sin inverse 8x minus 9 upon 9 plus c. b વિકલ્પ. અહીંયા x2 નો સહગુણક 1 બનાવી દીધો એટલે x2 નો સહગુણક 4 કોમન લીધો. 4 કોમન ના લીધો હોય ને તમે પ્રથમ પદ શોધશો તો પણ એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે, પણ છેલ્લે એટલું ધ્યાન રાખવાનું જો x2 નો સહગુણક અહીંયા આવે તો x2 ના સહગુણક વડે અહીંયા ભાગી દેવાનું, એટલું ધ્યાન રાખવાનું. આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત. એક સમય વિધેયને બે કે તેથી વધુ યોગ્ય પ્રકારના સમય વિધેયોના સરવાળા સ્વરૂપે મૂકવાની રીતને આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત કહેવાય છે. સમય વિધેય px qx માં જો px ની ઘાત qx ની ઘાત કરતા ઓછી હોય તો
px upon qx ને ઉચિત સમય વિધેય કહેવામાં આવે છે. px ની ઘાત qx ની ઘાત કરતા ઓછી હોય તો એ ઉચિત સમય વિધેય કહેવાય. જો px ની ઘાત qx ની ઘાત કરતા વધારે અથવા સરખી હોય એટલે છેદ કરતા અંશની ઘાત વધારે અથવા અંશ અને છેદની બંનેની ઘાત સરખી હોય તો અનુચિત સમય વિધેય કહેવાય છે. અનુચિત સમય વિધેયને ભાગાકારની પ્રક્રિયા દ્વારા px upon qx is equal to tx plus p1 of x plus q1 of x સ્વરૂપમાં મેળવી શકાય, જ્યાં t of x x ની બહુપદી છે તથા p1 of x upon q1 of x એ ઉચિત સમય વિધેયમાં ફેરવાઈ જશે. એટલે છેદ કરતા અંશનો ઘાત અને અંશની અને છેદની બહુપદીનો ઘાત જો સમાન હોય તો ભાગાકારની રીત કરવાની. ભાગાકારની રીત કરીને એને આ રીતે મિશ્રમાં લખી શકાશે. એટલે એકવાર છેદ ઉડી જશે અને એકવાર છેદ અંશના એમાં રહેશે, એમાં આ ફેરવાઈ જશે, ઉચિત સમય વિધેયમાં ફેરવાઈ જશે. ત્યારબાદ આપણે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત કરી શકાશે. સીધી આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત નહીં કરવાની. આ રીતે અનુચિત સમય વિધેય આપ્યું હોય તો એને ઉચિત સમય વિધેયમાં રૂપાંતર કરવાનું, ત્યારબાદ આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત એપ્લાય કરી શકાશે. હવે સમય વિધેયનું સ્વરૂપ આપ્યું હોય અને આંશિક અપૂર્ણાંકની રીત કેવી રીતે કરાય? px plus q upon x minus a into x minus a. છેદ જોજો. આમ તો આ બે કૌંસનો ગુણાકાર કરે તો છેદ તો દ્વિઘાત થઈ જાય અને અંશમાં સુરેખ છે એટલે અંશ કરતા છેદનો ઘાત વધારે છે અને આ બંને સુરેખ છે તો a upon x minus a plus b upon x minus b. આ રીતે એની આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતમાં કેપિટલ A અને કેપિટલ B શોધવાનું આવશે. એ આગળ મેથડ આવે છે પ્રમાણે. આ સ્ટેપ વધારે અગત્યનું છે. અને px q is equal to પછી લસા લેવાનો. અહીંયા આગળ px q is equal to a into x minus b plus b into x minus a. એના પરથી કેપિટલ A અને કેપિટલ B શોધી કાઢવાના. હવે આવું આપ્યું હોય સમય વિધેયનું સ્વરૂપ px q upon x minus a whole square. અંશ કરતા છેદનો ઘાત વધારે છે, હોલ સ્ક્વેર છે, આ પુનરાવર્તિત થાય છે તો a upon x minus a plus b upon x minus b whole square. લસા લેવાનો, લસા લઈને બંને બાજુ સરખાવવાના અને કેપિટલ A કેપિટલ B શોધી કાઢવાના. px square plus qx plus r upon x minus a into x minus b into x minus abc ભિન્ન છે, કોઈનું પુનરાવર્તન થતું નથી. a b અને c ભિન્ન છે. છેદમાં ત્રિઘાત કહેવાય, અંશમાં દ્વિઘાત છે એટલે ભાગાકારની રીત ના થઈ શકે. તો છેદમાં સુરેખ છે તો આની જેમ જ a upon x minus a b upon x minus b plus c upon x minus c. આ ત્રીજું અવયવ છે એટલે c upon x minus c. ચોથું px square plus qx plus r upon x minus a whole square into x minus b. a is not equal to b. a અને b સમાન નથી. હવે છેદમાં વર્ગ એટલે x minus a whole square પુનરાવર્તિત થાય છે, આ સુરેખ છે તો a upon x minus a plus b upon x minus a whole square plus c upon x minus b. હવે કદાચ આવું થયું x minus a whole cube આપ્યું તમે તો a upon x minus a plus b upon x minus a whole square plus c upon x minus a whole cube plus d upon x minus b. એટલે a b c સુધી જવું પડશે અને d upon x minus b થશે. હવે px square plus qx plus r upon x minus a into x square plus bx plus c. આ સુરેખ છે, આ દ્વિઘાત છે પણ આ દ્વિઘાતના અવયવ પડતા નથી. જો દ્વિઘાતના અવયવ પડતા હોય તો અવયવ પાડીને આની જેમ સુરેખ બનાવી દેવાનો. બરાબર? તો દરેકમાં તમે જોશો તો અંશ કરતા છેદનો ઘાત મોટો, દરેકમાં અંશ કરતા છેદનો ઘાત મોટો છે. આમાં પણ અંશ કરતા છેદનો ઘાત, આમાં ત્રિઘાત થાય પણ આવો ગુણાકાર કરવાનો નથી. હવે આ સુરેખ એટલે a upon x minus a. જ્યારે પણ દ્વિઘાત હશે એ પછી જે ક્રમ આવતો હોય b c d જે ક્રમ આવતો હોય તો સુરેખ દ્વિઘાત છે, દ્વિઘાતને અંશમાં તમારે આવું લખવાનું એ પછીનો જે ક્રમ આવતો b x c upon દ્વિઘાત a x square plus bx plus c. હવે કદાચ એવું થયું કે x square plus bx plus c આગળ આપ્યું છે અને x minus a પાછળ આપ્યું છે. આ અંશ તો એવો ને એવો છે પણ છેદમાં x square plus bx plus c પહેલા છે અને x minus a પછી છે તો શું કરવાનું? જે દ્વિઘાત આપ્યું છે એના અંશમાં તમારે ax plus b upon x square plus bx plus c અને આ સુરેખ માટે a b આવ્યું ને તો c upon x minus a. એટલે ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે અહીંયા a છે તો આગળ b અને c આવશે પણ દ્વિઘાત ના અંશમાં bx plus c આવે.
દ્વિઘાત જે બહુપદી આપી છે એના અંશમાં bx c સાથે દ્વિઘાતના અવયવ પડતા નથી. જો દ્વિઘાતના અવયવ પડતા હોય તો સુરેખ ફેરવી શકાય. સુરેખમાં ફેરવશો એટલે આ સ્વરૂપ આવી જાય. પણ એના અવયવ પડતા નથી. અવયવ નથી પડતા તો આપણે ડેલ્ટાની રીતે પણ અવયવ પાડવાના નહીં. એને દ્વિઘાતના સ્વરૂપમાં જ આવું રાખવાનું. તો અંશ હશે એના સુરેખ છે એના અંશમાં a લખવાનું. એ પછી જે ક્રમ આવતો હોય b c d e જે ક્રમ આવતો હોય તો ને દ્વિઘાત છે એના અંશમાં bx c x2 bx c. Exercise 7.5 example number 1 integration x upon x plus 1 into x plus 2. આમ ધ્યાનથી જોશો તો આ દ્વિઘાત છે અને આ સુરેખ છે એટલે અંશ કરતા છેદનો ઘાત વધારે છે એટલે ઉચિત સમય વિધેય છે. હવે આપણે આમાં છેદમાં સુરેખ અવયવો આપ્યા છે. છેલ્લે મેં જે સમજૂતીમાં જે કોઠો બને એને તરફ ધ્યાન આપશો તમે તો x upon x plus 1 into x plus 2 is equal to a upon x plus 1 plus b upon x plus 2. આગળ સમજૂતીમાં જે કોઠો અંશની ચિંતા અંશ દ્વિઘાત પણ હોઈ શકે સુરેખ પણ હોઈ શકે કે ત્રિઘાત પણ હોઈ શકે પણ છેદમાં જોવાનું. છેદમાં અવયવ આપ્યા છે બે કૌંસ બંને સુરેખ છે તો છેદ પ્રમાણે હમણાં મેં એક કોઠો સમજાવ્યો તો એમાં બતાવ્યું છે કે છેદમાં જો આ રીતના સુરેખ હોય તો a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 અહીંયા બે જ અવયવો છે એટલે a અને b આયા. જો ત્રણ અવયવો સુરેખ હોત તો c upon આવત. બરાબર. હવે અહીંયા લસા લઈ લઈએ તો x upon x plus 1 into x plus 2 is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1 upon x plus 1 into x plus 2 આવે કેન્સલ. therefore આનો છેદ અને આનો છેદ સરખો છે કેન્સલ. x is equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1. આપણે કેપિટલ A અને કેપિટલ B શોધવા છે. કેપિટલ A અને કેપિટલ B શોધાઈ જાય એટલે A અને B ની કિંમત મૂકી દેવાની પછી ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું. મારે એ શોધવા માટે b ને 0 બનાવવો છે તો x plus 1 બરાબર 0 તો x is equal to -1. અહીંયા આમાં આખામાં x is equal to -1 મૂકી દો. x plus 1 is equal to 0 તો x is equal to -1. x plus 1 is equal to 0 x is equal to -1. તો અહીંયા x is equal to -1 મૂકો. અહીંયા x is equal to -1 મૂકો. અહીંયા x is equal to -1 એટલે 0 થઈ જશે એટલે a મળી જશે. x is equal to -1 x ની કોઈ પણ કિંમત મૂકશો તો પણ ગણી શકાશે પણ એ પાછું લેન્ધી બનશે. x ની અલગ અલગ કિંમતો મૂકીને સમીકરણ બનાવવા પડશે. બે સમીકરણ બનાવીને એને લોપની રીતે ઉકેલવા પડશે. એના કરતા આપણે એ શોધવો છે તો b ક્યારે 0 બને કે x plus 1 is equal to 0 x is equal to -1 લે તો b 0 થશે. એ b શોધવો હોય તો આને મારે 0 બનાવવો છે તો x is equal to -2 તો આ ભાગ 0 થઈ જશે. ઓકે તો x is equal to -1 મૂકતા -1 is equal to a into -1 plus 2 plus b into -1 plus 1 0 -1 is equal to a is equal to -1. હવે મારે b શોધવા છે તો a ને 0 બનાવવો છે. x plus 2 is equal to 0 અને x is equal to -2 મૂકતા આમાં x is equal to -2 મૂકી દઈએ તો -2 is equal to a into -2 plus 2 plus b into -2 plus 1 -2 આ તો 0 is equal to b into -1 minus plus b is equal to 2. a અને b ની કિંમતને અહીંયા મૂકી દે અને ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ. આના બરાબર આ લખ્યું છે એટલે આ અને આ બંને સમાન કહેવાય. is equal to a ની કિંમત -1 upon x plus 1 b ની કિંમત 2 plus 2 upon x plus 2 dx માઇનસ સુરેખ છે એટલે log mod x plus 1 plus 2 into log mod x plus 2 plus c is equal to
આન્સર રાખશો તો પણ ચાલશે, અથવા log mod x plus 1 plus log of x plus 2 whole square આ ઘાત ચડાવી દીધી plus c. હવે આ બે log ની બાદબાકી તો આ માઈનસ એટલે છેદમાં જશે, એટલે આ રીતે લખી શકાય log mod x plus 2 whole square upon x minus 1 plus c. આન્સર રાખશો તો પણ ચાલશે. મોસ્ટલી આના આન્સરમાં છેદમાં જો સુરેખ હશે એટલે log આવશે જ એના આન્સરમાં. દ્વિઘાત હશે, છેદમાં દ્વિઘાત હશે તો દ્વિઘાત હશે ને અવયવ નહીં પડતા હોય તો આપણે ax પર plus bx plus c માં અંતિમ પદ શોધ્યું તો અંતિમ પદ ઉમેરવાનું, બાદ કરવાનું અને x પર plus a સ્ક્વેર અથવા x પર minus a સ્ક્વેર વાળી રીતથી એનું સંકલન મેળવી શકાશે. આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતમાં એટલું ધ્યાન રાખવાનું તમારે કે સુરેખ હોય તો પેલો કોઠો જે છેલ્લે બતાવ્યો તો હમણાં એ પ્રમાણે a/x1 + b/x+2 ત્રીજો કૌંસ સુરેખ હોય તો +c/x જે ત્રીજો કૌંસ આપ્યો હોય પછી લસા લઈ લેવાનો. a b c શોધવાના. a અને a ની કિંમત મૂકી દો, b ની કિંમત મૂકી દો. આનું ઇન્ટિગ્રેશન એટલે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું. a અને b ની કિંમત મળી ગયા પછી એનું x ની સાપેક્ષ ઇન્ટિગ્રેશન સંકલન કરવાનું. એના પછીનો એક્ઝામ્પલ 2 dx upon x square minus 9 x square minus 9. હવે આને આંશિક અપૂર્ણાંકથી ગણી શકાય, પણ આપણી પાસે ડાયરેક્ટ સ્ટાન્ડર્ડ સૂત્ર છે આનું dx upon x square minus 3 square x square minus a square 1/2a log mod x minus 3 upon x plus 3 plus c is equal to 1/6 log mod x minus 3 upon x plus 3 plus c. આમાં dx upon x plus 3 into x minus 3 આની જેમ a upon x plus 3 plus b upon x minus 3 a અને b શોધી કાઢો, a અને b ની કિંમત મૂકો તો પણ સેમ જ આન્સર આવશે. Example number 3 integration 3x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. હવે અંશમાં સુરેખ છે અને છેદમાં ત્રિઘાત છે એટલે ભાગાકાર થઈ શકે નહીં. આ ઉચિત સમય પદાવલીમાં કહેવાય. હવે આને આપણે આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતમાં ફેરવીએ. છેદમાં બધા જ સુરેખ છે એટલે 3x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. 3x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 લસા a into લસા અહીંયા છે x minus 1 છે તો એ સિવાયના બે પદ વડે ગુણી કાઢો. x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 2 એ સિવાયના બે પદ વડે ગુણી કાઢો. x minus 1 into x minus 3 plus c into x minus 3 છે આ બે પદ વડે ગુણી કાઢો. c into x minus 1 into x minus 2 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 આ સામસામે કેન્સલ. Therefore 3x minus 1 is equal to a into x minus 2 into x minus 3 plus b into x minus 1 into x minus 3 plus c into x minus 1 into x minus 2. હવે મારે a શોધવો છે તો b અને c ને 0 બનાવવા પડશે. b અને c માં કોમન અવયવ x minus 1 છે એટલે આખા એમાં x is equal to minus 1 મૂકતા x is equal to minus x is equal to 1 મૂકતા એટલે અહીંયા પણ 1 મૂકીએ. 3 into 1 3 into 1 minus 1 2 is equal to a into 1 minus 2 minus 1 1 minus 2 minus 2 અહીંયા b 1 મૂકશો એટલે 0
અહીંયા 1 મૂકશો એટલે આ ભાગ પણ 0 થઈ જશે એટલે b મળશે a મળશે therefore a is equal to 1. હવે મારે b શોધવા છે તો a અને c ક્યારે a અને c માં કોમન અવયવ કયો છે x - 2 x is equal to 2 મૂકતા x is equal to 2 મૂકતા 3 into 2 6 6 minus 1 5 is equal to a x is equal to 2 મૂકશો એટલે આ ભાગ 0 થઈ જશે b into 2 minus 1 1 2 minus 3 minus 1 plus c આ x is equal to 2 મૂકશો એટલે આ ભાગ 0 થઈ જશે into 0 0 થઈ જશે b is equal to -5 આ b મળી ગયા આપણને. હવે c શોધવા છે. c શોધવા માટે a અને b માં કયો અવયવ કોમન છે x - 3 તો x is equal to 3 મૂકતા x is equal to 3 આ બાજુ પણ મૂકવાનું અને આ બાજુ ડાબી બાજુ પણ અને જમણી બાજુ પણ 3 into 3 9 9 minus 1 8 is equal to અહીંયા મૂકશો એટલે 0 અહીંયા 3 મૂકશો એટલે b into 0 is equal to c into 3 minus 1 2 3 minus 2 1 c is equal to 8 upon 2 4. હવે a b c ની કિંમત અહીંયા મૂકીને ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખો is equal to integration 1 upon x minus 1 plus minus 5 upon x minus 2 plus 4 upon x minus 3 dx. દરેક ના છેદમાં સુરેખ છે. સુરેખ હોય એટલે log વાળું ઇન્ટિગ્રેશન 1 upon x dx એટલે log mod x એટલે આ સુરેખ છે આ સુરેખ છે આ પણ સુરેખ છે એટલે log mod x minus 1 minus 5 log mod x minus 2 plus 4 અચળ છે log mod x minus 3 plus 7 સાદુરૂપ ના આપશો આ પ્રમાણે જ રાખો એને 1 log mod x minus 1 5 અચળ એટલે 5 integration dx upon x minus log mod x minus 2 4 અચળ integration dx upon x minus 3 plus 4 into log mod x minus 3. Example number 4 integration x upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. આમ અંશમાં સુરેખ કહેવાય છેદમાં ત્રિઘાત કહેવાય પણ દરેક અવયવ સુરેખ છે એટલે આગળના એક્ઝામ્પલની જેમ x upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. સુરેખ હોય છેદના અંશમાં ભલે દ્વિઘાત હોય પણ છેદના અવયવ જોવાનું છેદમાં સુરેખ હોય તો a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3. ઓકે હવે લસા લઈએ એટલે therefore x is equal to a into x minus 1 છે તો આ બે વડે ગુણો એને x minus 2 into x minus 3 plus b x minus 2 છે તો આ બે વડે ગુણો x minus 1 into x minus 3 plus c x minus 3 છે તો x minus 1 into x minus 2 છેદમાં લસા અને આ બાજુ આ ત્રણ કૌંસ એ ઉડી જશે એટલે ડાયરેક્ટ એક સ્ટેપ બચાવી દીધું આપણે એક સ્ટેપ ઓછું થઈ ગયું a into x minus 2 x minus 3 b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 into a. મારે a શોધવો છે તો b અને c માં કોમન x minus 1 છે તો x is equal to 1 મૂકી દે એટલે આ b અને c b into 0 અને c into 0 થઈ જશે x is equal to 1 મૂકતા એટલે LHS અને RHS બંને બાજુ 1 મૂકવાનું અહીંયા 1 is equal to a into 1 minus 2 minus 1 1 minus 2 1 minus 3 minus 2 therefore a is equal to 1 by 2. હવે b શોધવો છે તો a અને c માં કોમન અવયવ x minus 2 છે તો x is equal to 2 મૂકતા એટલે અહીંયા પણ 2 મૂકી દો તો 2 is equal અહીંયા 2 મૂકશો તો આ ભાગ 0 is equal to b into 2 minus 1 1 2 minus 3 minus 1 અને આ ભાગ 0 થઈ ગયો therefore b is equal to -2. હવે c શોધવું છે તો a અને b માં કોમન x -3 છે તો x is equal to 3 મૂકતા
3 is equal to a 0 થઈ જશે, b પણ 0 થઈ જશે 3, c into 3 minus 1 2, 3 minus 2 1, c is equal to 3/2. હવે a b અને c ની કિંમત અહીંયા મૂકી દઈએ અને ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખીએ. ઇન્ટિગ્રેશન 1/2 upon x minus 1 plus minus 2 upon x minus 2 plus 3/2 upon x minus 3 dx is equal to 1/2 log mod x minus 1 minus 2 log mod x minus 2 plus 3/2 log mod x minus 3 plus c. આ સુરેખ છે એટલે આ ટાઈપનું થયું ઇન્ટિગ્રેશન dx upon x log mod x. તો એ પ્રમાણે x minus 1 dx upon x minus 1 log mod x minus 1 dx upon x minus 2 log mod x minus 2 dx upon x minus 3 log mod x minus 3/2 તો અચળ બહાર લખી દીધા, -2 અચળ બહાર લખી દીધા, 1/2 અચળ એને બહાર લખી દીધા, પછી ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું.